In this video, I am going to discuss about various operations that can be performed in a drilling machines. See, there are various operations that can be performed in a drilling machine other than drilling operation. So, drilling is a primary operation that is usually performed in a drilling machine. Drilling is the process of making a hole in a metallic or non-metallic workpiece with the help of a multi-point cutting tool that is known as drill. So other operations, first one, reaming operation. See, reaming is the process of finishing already drilled hole in a workpiece and also increase the surface finish of the drilled hole. അപ്പോൾ എന്താണ് റീമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ? റീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിനെ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് റീമിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റീമിംഗ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് യൂസസ് എ മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റീമർ. See, this is the figure of reaming operation. Suppose we need a hole which have a specification of 10H7. 10H7 means suppose we have a fit of 10H7 P6. 10H7 that indicating the hole size and 10 P6 that indicating the shaft size. So if we are required to produce a 10H7 hole, reaming operation is usually performed. Initially 9.8 drill bit is used to produce the hole, and after that 10 mm reamer which is used to increase the size of the hole to exact size and also increase the surface finish. So that's the reaming operation. So the main purpose of reaming operation is increase the surface finish of already pre-drilled hole and also which is used to bring the hole exact size. Second operation is the counter boring operation. It is an operation of enlarging entry of a drilled hole to accommodate the bolt head. Counter boring tool is usually used for this purpose. So എന്താണ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോളിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിൽ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ഹെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൗണ്ടർ ബോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. കൗണ്ടർ ബോർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ് കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ എൻട്രി ഓഫ് എ ഹോൾ up to a particular depth in order to accommodate the bolt head. That operation is known as counter boring operation. So next one is boring operation. Boring means enlarging the already drilled hole. A single point cutting tool known as boring tool is used for this purpose. If the drill of very big size as the diameter of the hole is used, it is very costly and accordingly will require heavy duty drilling machine. So that's the purpose of the boring operation. ഇപ്പോൾ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച ഹോളിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ബോറിംഗ് ടൂൾ. ബോറിംഗ് ടൂൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബോറിംഗ് ബാറിലായിരിക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. സോ ഒരു ലാർജ് ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിഗ് സൈസ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്കണോമിക്കല്ല. സോ ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ഹോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോറിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഹോൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ഹോൾ ഈസ് ഗിവൺ the shape of fracture of a cone whose angle usually 60 degree. അതായത് ഒരു ഹോളിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഫ്രക്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ഷേപ്പ് മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി 60 ഡിഗ്രിയാണ്. കൗണ്ടർ ബോറിംഗ് ടൂളാണ്, കൗണ്ടർ സിങ്കിങ് ടൂളാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹോള് ഒരു ഫ്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി കോണായിട്ട്
മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. യൂഷ്വലി 60 ഡിഗ്രി ആണ്. See, what's the purpose of countersink is which is used to locating countersunk rivet or countersunk head screws. Countersunk rivetum countersunk head screw locate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ countersunk ഓപ്പറേഷൻ countersinking ഓപ്പറേഷൻ കോമൺലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, next one is spot facing. It is an operation done on the drilled hole for providing smooth seat for bolt and head. Spot facing tool is used for the purpose. So എന്താണ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത ഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബെർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാഷറും അതേപോലെ തന്നെ ബോൾട്ട് ഹെഡും പ്രോപ്പറായി സീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So next one is tapping operation. Tapping is used for creating internal thread for tapping tap of a particular series which certain contain rough, medium and finish thread are used with the help of tapping attachment. അപ്പോൾ എന്താ ടാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ്? ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കോമൺലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ്. അതിൽ 3 ടൈപ്പ് ടാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, അതായത് റഫ്, മീഡിയം ആൻഡ് ഫിനിഷ്. സോ ഈ 3 ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 3 ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ടാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാപ്പ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രപ്പനിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് സർക്കുലർ ഗ്രൂവ് ഓൺ എ ജോബ്. 2 wide a hole in a sheet metal and washer of varying size. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ ഗ്രൂവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു വർക്ക് പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു സർക്കുലർ ഗ്രൂവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രപ്പനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ഓറിംഗ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കുലർ ഗ്രൂവുകൾ ആവശ്യമാണ്. സോ സർക്കുലർ ഗ്രൂവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രപ്പനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ ലാർജ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഹോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ട്രപ്പനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. Then washer produce ചെയ്യാനും it is also used for producing washer. We are performing treppanning operation. So treppanning operation is used for making circular groove on a job, a 2 wide hole in a sheet metal and a washer of varying size. So these are the various drilling operations that can be performed on a drilling machine other than drilling operation. So ഇത്രയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതർ ദാൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്. So we have reaming, counter boring, counter sinking, spot facing, tapping, treppanning, etc. Okay. So next one is tool holding devices in a drilling machine. So what are the tools which is used for holding what are the devices which is used for holding tool in a drilling machine? ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ കോമൺലി ദർ ആർ 2 type of tools, that is parallel shank drill bit and tapered shank drill bit. There are 2 type of drill bit are commonly used in a drilling machine. First one parallel shank drill bit and second one taper shank drill bit. So parallel shank drill bit means the shank is parallel or a uniform diameter. Taper shank drill bit means the shank have a taper. So first of all, holding parallel shank drill bit. See, parallel shank drill bit hold ചെയ്യാൻ commonly use ചെയ്യുന്നത് drill chuck ആണ്. So drill chuck is a common device which is used for holding a parallel shank drill bit in a drilling machine. So there are 2 type of drill chuck, self-centering 3-jaw chuck and quick change chuck. Self-centering 3-jaw chuck and quick change chuck. സോ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് 3-jaw ചക്കാണ് കോമൺലി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് ചക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ്. ഇപ്പോൾ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ചക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് 3 jaws ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് റേഡിയലി ഇൻവാർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വാർഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ചക്കി. അതായത് സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ചക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 3 jaws ഉണ്ട്. ആ 3 jawsഉം റേഡിയലി ഇൻവാർഡ് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്വാർഡ് മൂവ് ചെയ്യും ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ചക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻവാർഡ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഔട്ട്വാർഡ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് 3-jaw ചക്ക്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വിക്ക് ചേഞ്ചിങ് ചക്ക്. ക്വിക്ക് ചേഞ്ചിങ് ചക്ക് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ്. ഈ കേസിൽ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ടൂളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
See, in a quick changing drill chuck, machine spindle is not required to be stopped while changing the tool. അപ്പോൾ ടൂൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Thus, a number of tools can be held and replaced quickly one after other without stopping the spindle. So that is the advantage of a quick changing chuck. സോ സെക്കൻഡ് വരുന്നതാണ് ഹോൾഡിംഗ് ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ്. ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിൽ ഹാവ് എ ടാപ്പേർഡ് ഹോൾ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ടാപ്പേർഡ് ഹോൾ. ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ടാപ്പർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ്. സാധാരണ യൂഷ്വൽ കേസിൽ ദിസ് ഇസ് എ സോക്കറ്റ് ഹാവ് എ ടാപ്പേർഡ് ഹോൾ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കീ സ്ലോട്ട് ആൻഡ് എ ടാപ്പേർഡ് ഷാങ്ക്. ഈ പോർഷനാണ് ടാപ്പേർഡ് ഷാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാങ്ക്. സോ ഈ ടാപ്പേർഡ് ഹോളിലേക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ടാപ്പർ ഷാങ്കിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഈ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിന്നിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി സോക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടാങ്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് വിൽ fit in the slot in the end of the tapered hole in the ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിലെ എൻഡിൽ, ഇപ്പോൾ സ്പിൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, ഈ സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് ഈ ടാങ്ക് പോർഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് സോക്കറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് പോർഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു കേസാണ്. അതായത് ടാപ്പേർഡ് ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ഷാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അത് മോസ്റ്റ് ടാപ്പറാണ്, സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ടാപ്പറാണ്. ദെൻ ഈ ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ ടാപ്പേർഡ് ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡിലെ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രില്ലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതിനാണ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടാങ്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ടാങ്ക് ഈസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് ടു ദി സോക്കറ്റ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തഡാണ് സ്ലീവ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സ്ലീവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. സ്ലീവിലേക്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈ സ്ലീവിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഒരു കീ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് കീ സ്ലോട്ട്? ഹിയർ ഓൾസോ എ കീ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കീ സ്ലോട്ടിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കീ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തത്. സോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദി സോക്കറ്റ് ഫ്രം ദി ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. ദെൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിലും ഒരു ഹോൾ, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഈ ഹോളിലൂടെ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഡ്രിഫ്റ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹാമർ വെച്ച് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് റിലീസായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലീസായിട്ട് വരും. ഒന്നുകിൽ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് റിലീസാവും, അല്ലെങ്കിൽ സോക്കറ്റ് സ്ലീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്താവും, റിലീസായിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്ലോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വൈൽ ഫോർ റിമൂവിങ് ദി ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് സോക്കറ്റ് സ്ലീവ് ഫ്രം ദി മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പാരൽ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റും ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റിനെയും ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കോമൺലി പാരൽ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ. സോ പാരൽ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് 3 ജോ ചക്ക്, സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് 3 ജോ ചക്ക് ആൻഡ് ക്വിക്ക് ചേഞ്ചിങ് ചക്ക്. ക്വിക്ക് ചേഞ്ച് ചക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലാണ്. ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ലാർജ് സൈസ് ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാപ്പേർഡ് ഷാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിന്നിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അല്ലാത്ത കേസിൽ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫോർ റിലീസിങ് ദി സോക്കറ്റ് സ്ലീവ് ഓർ ടാപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ഫ്രം ദി മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഇൻ എ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ? വേരിയസ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആർ മെഷീൻ വൈസ്, വി ബ്ലോക്ക്, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്, ക്ലാമ്പ്, ബോൾട്ട്, ജിഗ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെഷീൻ വൈസ് വിച്ച് ഹാവ് 2 parallel jaws. These parallel jaws are used for locating the workpiece, and one jaw is permanently fixed and other one is moving by rotating the screw. Then another one is
clamping the workpiece over the machine table, drilling machine table by using a strap clamp. So this is a strap clamp. When the nut is tightening, the strap clamp that will exert a force over the workpiece and clamping the workpiece over the machine table. Then this is another case which is used for holding the workpiece, cylindrical workpiece over the V block by using a C clamp and a screw clamp. So this is the C clamp and this is screw clamp. The screw clamp that will exert a force over the workpiece, and this is V block. V block, inclined surface of the V block that will act as the locating surface. So ഇത്രയാണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Then we have one more thing, that is difference between parallel shank drill bit and taper shank drill bit, and also what is the nomenclature of drill bit and reamer. സാധാരണ അത് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. വാട്ട് ഇസ് എ nomenclature of drill bit and reamer, and also difference between taper shank and parallel shank drill bit. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് what are the various operations that can be performed in a drilling machine other than drilling operation, what are the various tool holding devices in drilling machine, and work holding devices in drilling machine. Okay, thank you.